गुरबाणी दे विच कथा के बाबत एक शब्द लिखते हैं, कथा कितनी उपयोगी है, वाहेगुरु की कथा सुननी किड्डी महत्वपूर्ण है। उहदे वास्ते एक पंक्ति है गुरबाणी और ये भी दस्सिया है बाणी दी विचार, बाणी दी कथा मनुख च तब्दीली की लियाउंदी है। ये भी नाल दी नाल महाराज दसदे ने। सच्चे पातशाह कहंदे ने बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, दो दो ही अखर में, बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। बाबियां दियां अपने इष्ट दियां कहानियां मनुख नूं जिंदगी दे विच पुत तो सपुत्र बना दिंदियां ने। अपनी जिंदगी विच मनुख अपने पिता के दसे हुए राह तो गांह नूं तुरदा है। इस करके सच्चे पातशाह जीओ महाराज जिंदगी दे अंदर सत संगत दी ते आ कथा दी बड़ी महत्वता दसदे हैं। अज दी जिहड़ी पौड़ी है मैं उहदी विचार आप जी दे नाल करनी आरंभ करा। वो जिहड़ी पूरी पौड़ी दी विचार नूं जे वेखीए, उहदे भाव अर्थ वेखीए, उहदे विच गुरु गरीब नवाज जी दसना चाहुंदे ने परमात्मा दा जिहड़ा भंडारा है वो दुनिया ते हर थाई चल रहा है। ते जिहड़े भंडारे परमात्मा चला रहे है ये नहीं उन्होंने रोज़ रोज़ भरदा है। उहदा भंडारा अखंड है। अखंड का मतलब जिहड़ा रुकदा नहीं। हुण असीं खा रहे हैं, अज दे मनुख खा रहे ने, पहला सतयुग वालियां ने खादा है, दुआपर वालियां ने खादा है, त्रेते वालियां ने खादा है, अज कलयुग वाले खा रहे ने और अज ही उन्हां दी समाप्ति नहीं है। परमात्मा के जिन्ने भंडारे चल रहे ने लगातार ही चल रहे हैं, उन्हां विच कोई कमी नहीं। हुण उहदे भंडारे किहड़े ने? जोगियां ने महाराज जी ने सवाल पूछया, गुरु नानक साहब जीओ असीं ते जिहड़ा भंडारण मनते हैं, अपना भंडारा मनते हैं, शिव जी नूं मनते हैं, तुहाडा भंडारा कित्थों चल रहा है? गुरु नानक साहब जी बड़े सोहने शब्दां दे विच जवाब दिंदे ने, साडा भंडारा एक परमात्मा वाहिगुरू है जिन्हें सारे देवी देवतियां नूं भंडारे दिते हुए ने। हुण परमात्मा दा भंडारा की है? आ पृथ्वी जदी असीं वेख रहे हैं, इहदे विच अज कणक बीजो अज भी कणक निकल रही है, इहदे विच सतयुग विच भी जे बीजी जाती उदों भी निकल रही है। चल रहा है भंडारा। और ये नहीं धरती के उत्तों कभी कणक निकलनी बंद हो जाएगी, नहीं, निकल रही है। लोग जीरी का बीज बीजते ने, जीरी निकल रही है। कि जीरी बंद होगी निकलनी? नहीं, निकल रही है। चावल निकल रहे हैं, साग सब्जियां सारियां धरती चो ही निकल रही हैं। जिन्ने फल ने सारे के सारे धरती चो ही निकल रहे, ये बंद नहीं होए। बाणी कहती आसन लोए लोए भंडार। परमात्मा का भंडारा हरेक हिरदे विच है या हरेक लोक विच है। महाराज बाणी ते इनू लोक की भी गल करते हैं और सारे हिरदियां की भी गल करते।
सब घट भीतर हाट चलावै, ये भी शब्द आउंदा है। जिथे तिथै लो लो आकार, जिव जे हुकम तिवें तिवकार, ये भी आउंदा। आसन लोए लोए भंडार, हर एक लोक विच परमात्मा का भंडारा है कि वह भंडारे चला रहा है। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਦੀ ਖਤਮ नहीं होए। तो बाणी इसे करके शुरू दे विच महाराज कहा ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਾ कैसा है, देंदा दे लैंदे थक पाए। परमात्मा ऐसा भंडारी है, वो देंदा नहीं थक रहा, लोग लेंदे थक रहे हैं। अकिडी आप जी कदी वेखो पानी का भंडारा किड्डा चल रहा है, किड्डे दरिया ने, किते पानी खत्म हो गया नहीं होया। हवा का भंडारा किड्डा है चल रहा। महाराज इत्थे ये गल कहनी चाहुंदे ने, असल दे विच परमात्मा दे भंडारे कायम ने, वो भंडारे चला रहा है। तो जिहड़ी मनुख की मूल समस्या है वो है भी भंडारे दी है। वैसे समाजवादी लोग ये कहते हैं मनुख दियां तीन ही मेन समस्यावां ने। वो पिछे नारा भी चलिया सी, तीन ही समस्यावां ने। किहड़ियां? रोटी कपड़ा ते मकान। इन्हां तीन समस्या नूं मेन समस्या मन्निया जाता है। जिहदे कोल रोटी नहीं है वो बड़ी वड्डी समस्या है, तो जिहदे कोल कपड़े नहीं ने ये भी बड़ी वड्डी समस्या है। वो तो अगे अगे मन्निया जाता है मकान जिहदे सिर ते छत नहीं, ये बहुत वड्डी समस्या है। पर गुरु महाराज जी कहते रिजक दी तू चिंता ना कर, रिजक परमात्मा ने सारियां दा पाया होया है। गुरबाणी तो ऐसा कहती है, मनुख का जन्म बाद दे विच हुंदा है, रिजक पहला हुंदा है, ऐसा कहती है बाणी। माँ दियां अस्तनां दे विच दुध पहला हुंदा है बच्चे वास्ते, बच्चे का जन्म बाद च हुंदा है। महाराज कहते बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध। ये परमात्मा ते ये जिहड़ियां पंक्तियां ने परमात्मा ते दृढ़ विश्वास कराउंदियां ने मनुख दा। की विश्वास कराउंदियां ने? परमात्मा है, ये याद कराउंदियां ने मनुख नूं परमात्मा ने रिजक तैनूं अज दा नहीं बड़े समय दा दिता है। जदों मनुख छोटा सी, एक डेढ़ 2 साल का सी, 6 महीने का सी, उस दिन तो रिजक कमाउण का पता भी नहीं सी कि उस दिन रिजक नहीं मिलिया। मिलिया जेड़े मनुख ता जिंदगी जिन्हां दे पैर नहीं हुंदे, हथ नहीं हुंदे कि उन्हां नूं रिजक नहीं मिलता। मिलता है। परमात्मा ने रिजक सारियां दा पाया होया है, और रिजक की चिंता है भी उन्होंने ही है, सानू नहीं। जिन्हें धरती साधी है, महाराज कहते यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। एक सोचन वाली गल है, जे ये दुनिया परमात्मा का घर है, ये दुनिया साढ़े घर कोई प्राहुणा आ जाए, कदे वो नहीं भुखा रहा, तो असी परमात्मा के घर च प्राहुणे आए हैं, तो असी कदे भुखे रह सकते हैं? नहीं। उन्हें हरेक मनुख का रिजक का प्रोग्राम पहले ही बनाया है। आपां ते फिर भी मनुख हाँ, परमात्मा ने तो कभी पंछी नहीं भुखे सौण दिते। कभी वेख्या होए? पंछी मरदे जरूर ने, होर कारणा करके, भुख करके नहीं। कदे किसी पंछी ने आत्म हत्या की होए भुख करके नहीं। मनुख तो फिर भी
5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਛੀ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਗਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਾੜ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ। ਮੂਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੌਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ। ਪੱਥਰ ਤੋੜਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਕੀਟ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾਏ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਾਏ। ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਕੀੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਿਓ? ਆ ਸੱਪ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ। ਸੱਪ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਰੋਟੀ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਕਹੇਗਾ ਭੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ 70 ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਹਵਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਵਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
भज दौड़ ये वास्ते बनाई है, उन्हें जान के बनाई है। दुनिया बेरौनकी हो जानी सी। अपने मन दे विच कल्पना करके वेखिए, जे किते रोटी बैठिया बिठाया मिलती, बहुत बीमारियां भी फैल जानियां सी। बैठे रहना, खाई जाना सी, बैठे रहना सी। पंछी भी रोटी खांदे ने, खंभ मारते ने, भजना उन्होंने भी पैंदा है। पंछी एक थां तो दूजे देश भी जाते हैं सिर्फ रोटी वास्ते। साइबेरिया तो चीलां तुर के आउंदियां ने, कूंजां तुर के आउंदियां ने चंडीगढ़ झील से। एक देश चों दूजे देश भी आउंदे ने, काहदे वास्ते? रिजक वास्ते। मनुख भी जाता है एक रिजक तो दूजे देश, एक देश तो दूजे देश, काहदे लई? रिजक लई। बाणी कहती है, कहते असल च एक गल सोचण दी बड़ी है। कहते असल च जिथे दाने ने मिलते उन्होंने उत्थे ही नहीं। ये भी नहीं है, परमात्मा ने मनुख के दाने खिलारे हुए ने। रोटी किसे घर है, पानी किसे घर है, चाह किसे घर है। कई बार नहीं भी मनुख पीना चाहता, धक्के नाल पीनी पै जाती है। ये उन्हें खिलारी हुई है, रिजक दिता उन्हें ही है। पर अगे असी तुर रहे हैं, मुसीबत सानू पै गई। अगे मनुख आप परिश्रम करता है, इनू फिर इवें लगना शुरू हो जाता शायद मैं कमाया। नहीं, इनू फिर कहते हैं अहंकार। ये अहंकार दुनिया दे विच 99% मनुखों नूं हुंदा है। आप जिवों कि सिर्फ 1% मनुख ही धार्मिक ने, एक ही धार्मिक। 99% मनुखों नूं ये मान रहिंदा है मैं रोटी कमाई, मैं घर बनाया। उन्हें कदे एवें नहीं सोचा ये घर जिहड़ा दिता है ये परमात्मा की देन है। देखा नहीं, नास्तिक लोग फिर प्रश्न करते हैं, भजदे असी हाँ, दौड़ भज असी करिए, रोटी परमात्मा दे रहे, ये किवें हो गया? वो तो कहते हैं वेखो मेरियां लत्तां चल रही ने, मैं चल रहा, दिमाग मेरा लग रहा है। पर गुरबाणी इसका भी जवाब देती है। वो की जवाब है? बाणी कहती जिसका तन मन धन सब किस। की मनुख ने धन अपने आप बनाया? नहीं। ये जिहड़ा शरीर है असी अपने आप बनाया? नहीं, मिले है। आ शरीर के अंदर जिहड़ा मन है, जिहड़ा विचारा करता है, बुद्धि है जिहड़ी, ये मनुख ने आप बनाई है? नहीं, मिली है। फिर बुद्धि ते शरीर के सहयोग के नाल पैसा कमाया जाता है। बाणी कहती जिसका तन मन धन सब किसका, ओदा ही है, तेरा नहीं है। गुरु अंगद देव जी महाराज ते रिजक की बड़ी सोहनी गाथा भी सुणाउंदे ने। आप जी को पहला भी मैं दर्शन कराए ने गाथा के। वो कहते ने उन्होंने एक सेवक पूछता है, महाराज ये जिहड़ा मीह सागरां च पैंदा है, सागरां च मीह दी की लोड़? कई बारी बारिश, एक बारी एक फकीर, ये फकीर की साखी है गुरु नानक देव जी के समय। एक फकीर समुंदर के कंढे बैठा है, उधरों समुंदर के मीह पैना शुरू हो गया। कहता परमात्मा को भी समझ नहीं आ रही, परमात्मा की आ समुंदर ते पहले ही पानी बड़ा है, इत्थे मीह की की लोड़ है? मीह पाउणा है जाके मैदानां विच पाए, सुक्के थावां ते पाए, आ मीह की इत्थे की लोड़ है? ये बंद होना चाहिए। मीह बंद हो गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ होर भी साधु सी, सारिਆਂ ਦਾ भोजन आया, उसनूं भोजन ना मिलिया, ना किसी पुछया। अगले दिन फिर हवा चल रही सी, कहते परमात्मा इत्थे हवा की की लोड़? हवा चलानी मैदाना चला, इत्थे हवा की की लोड़? उत्थे भी हवा बंद।
अगले दिन फिर उन्हों का जोड़ा मोढ़ी साधु सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ गया कहते 2 दिन हो गए मैनू तो रोटी मिली नहीं। कहना रोटी तो तेनों मिल जानी सी, तू परमात्मा के हुक्म तो बागी हो गया। बागी किवें? कहते तू कहना है परमात्मा समुद्रां च ते पानी पहला ही बड़ा है, समुद्र विच पानी की जरूरत है? महाराज कहते समुद्र दे विच याद रख, समुद्र च कई ऐसे जीव ने जिहड़े समुद्र का पानी नहीं पींदे, वो मीह पैंदा ते उहदा ही पानी पींदे ने, रहिंदे समुद्र विच ने, उहदा पानी नहीं पींदे। पानी उहदा पींदे ने बारिश का। दूजी तू गल कर रहे समुद्र च हवा की की लोड़ है? आ इन्ने जहाज चलते हैं समुद्र विच, इन्ने जहाज़ों के नाल लोकी अपना अपना व्यापार करते हैं, जहाज़ हवा के सहारे चलते हैं। ये तां करके हवा इत्थे चलती है। जे ये ना चले सारे सारे कई परिवार भुखे मरनगे, लोकी एक थां तो दूजे थां रिजक लई जाते हैं, नहीं जा सकेंगे। तीजा जिहड़ी ये हवा चलती है, ये मैदानां विचों मिट्टी चुकती है, ये सप पे होंदे ने, सप्पां नूं लिया के मिट्टी दिंदी है। क्योंकि सप जिहड़े हुंदे ने 6 महीने बाहर नहीं निकलते, जिहड़ी हवा दे विच मिट्टी हुंदी है, नमी हुंदी है, उहनूं ही खांदे ने, ते परमात्मा उहनां नूं भी दिंदा। कई मनुख सवाल करते हैं परमात्मा तेरी कमाल है, जेड़े सप ने रिजक खा के लोगों को डंगना ही है, तो उन्होंने रोटी क्यों देना? ये सवाल होएगा। परमात्मा जेड़े मनुखा ने सारा दिन शराब पी के लोगों को तंग करने है, नशा करके लोगों को तंग करना है, किसी को मार देना है, जेड़े बदमाश तुरे फिरते हैं, तो उन्होंने रोटी क्यों देना? मारदा क्यों नहीं? इसका कारण है परमात्मा का किसी नाल वैर ही नहीं, वो तो निर्वैर है। साडा वैर हो सकता है, उहदा वैर क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें तो बनाया। ये दुनिया जिहड़ी है ये खेड है, ये दुनिया तमाशा है, और कुछ भी नहीं। गुरु महाराज जपजी साहब की बाणी च कहते हैं, असंख्या लोग जप करने वाले ने, असंख्या लोग तप करने वाले ने, ते असंख्य मूर्ख भी ने। ये दोवां नूं मिल के पृथ्वी चल रही है। जिमें रात है उमें दिन भी है, जिमें गर्मी है उमें सर्दी भी है। बस याद रखो, जिमें दुख ने उमें सुख भी ने। एवें इत्थे भगत ने, इत्थे बदमाश भी ने। दोवें पैदा परमात्मा दे कीते ने, दोवां विच सोच परमात्मा दी काम करदी है। परमात्मा ते ये पृथ्वी दे विच बदमाशां नूं वेख के भी खुश हुंदा है, भगतां नूं वेख के भी खुश हुंदा है। उहदे दिल विच वैर नहीं। क्यों? उहदे वास्ते ये तमाशा है। महाराज कहते खेल संकोचा, उहदे वास्ते तो खेल है। खेल संकोचा तो नानक एक है, उहदा ते एक खेड चल रहा है। लोकी फिर सवाल करते परमात्मा जेड़े लोगों विच जेड़े लोग दूजियां नूं मारते ने, लुट के खांदे ने, उन्हां नूं रोटी क्यों देना? क्योंकि परमात्मा का सुभाव दयालु है, उहदे विच दया है। ते दयालु जिहड़ा मनुख हुंदा है वो ये नहीं वेखदा परोपकार माड़े ते करा कि चंगे ते करा, उहदा कर्म ही परोपकार दा। जिवें आप जी नूं पहलां भी गाथा सुनाई है, एक संत समुंदर के कंढे ते बैठा, एक बिच्छू डुब रहा पानी विच, उहनूं हत्थ ते चुकदा है, वो वड्डी जांदा है, वड्ड वड्ड के उहदे हत्थ चों खून चला दिता है उन्हें। एक वेखण वाला पुछदा है, संत जी ये तुहानूं वड्ड रहा है, तुहानूं वड्ड वड्ड के खून कढ दिता, इहनूं छड्डदे क्यों नहीं? डुब्बण दो। वो संत कहंदा है, इहदा काम वड्डणा है, मेरा काम बचाउणा है।
ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ। ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਧੁਰੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੋਰੀ ਚੱਗੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਗ ਹੀ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀਏ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਹ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਾਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਅੱਜ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅੱਜ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕਦਮ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕਦਮ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 30-35 ਸਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, 40 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, 25-30 ਸਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬਿਲਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ ਹੋਏ? 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਭੱਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਰੇ। ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ। ਮਸਲਾ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਮਨੁੱਖ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ? ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਤਰੋੜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤਰਾਵੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਰਾਤ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਰਾਵੜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਉਹਨੇ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਪਸ਼ੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਚਲੋ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਘਾਸ ਫੂਸ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣੀ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸਭ ਕਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣਾ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲਈ ਕਦੀ, ਆਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੱਖ। ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਗਾਵਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕਦੇ ਗਾਵਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੱਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਚੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੇਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਲ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ। ਜੋ ਕੁਛ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਰੋਟੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੀਵਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਰੱਬ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪਿਰੋਜੀ ਦੇ, ਤਿੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾ ਕੋ ਲਏ ਨਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ।
ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਪਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜੀਵ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋ ਜਾਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ, ਛੋਟੀ ਮਛਲੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਖਾਏਗੀ, ਮਗਰਮੱਛ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਹੇਲ ਮਛਲੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਲੋ ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵਾਧੂ ਮਿਲੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਆ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਜੋੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਈ, ਡਰ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਕਰਮ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕਰੀਏ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵਣੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰੀਸਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ